الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديان موضوع توس سقبل أبو وفضل العلم على ما سواه. علمك فضل جيسة وكفضل بدنيه هي وحيابها كلا إلى هاي أضومها وليرادها نسيه. هديت هاي مالك يا هديت هاي مدحتني مضبع. فضلك علمك دوري طبعا قضبوا كم إذا ayaynu ka soo qaadan doonaa insha Allah baab ballaaran weeye, laakiin ujeedadeenu waxa weeye waqti kooban inaynu dhalinyarada ku dhiirigelino iyo dadweynahaba aqoonta. waliba aqoonta aynu ka warramaynaa waa ta diiniga ah ama samaawiga ah ee Ilaahay inuu cibaadaysanayna subhanahu wa ta'ala, cibaadadeennana aynu ku saxayno. فضل علمك وحكم ذا كوا ومهم سن أنه إرث الأنبياء ودحلك النبي ده. هدي عذو وحلا دحلا يو، هدي شيء ولا دحلا يو وحقوق قال سن دحلك أنبياء ذا إلهي. سيدا درادت بنبي قوت المام صلى الله عليه وسلم أقويها كدين وعلماء الدين كأه إليهين ورثة الأنبياء. أنبياء إلهي كوا دحلي marka rasuulku wuxuu tilmaamay inaan duuyo laga dhaxlinayo xoolo laakiin diin laga dhaxlay. marka qofka dhaxalka u qaalisan qaatay waa ka cilmiga anbiyada loo soo dhibay qaatay, waana kaynu isku dhiiri gelinayno. cilmigu waxa kamida fadligiisa annahu yabqa wal maalu yafna. cilmigu waa jiraa oo waxa uu noqdaa wax joogo jira oo qofka taariikhdiisana reeba, laakiin maalku wuu iska dhamaadaa. qofku isagoo nool iyo isagoo oo dhintay labadaba oo xoolo leh ayaa laga yaabaa inaan cidiba ogeyn. tusaale waxaynu u soo qaadan karnaa asxaabigii la odhan jiray Abu Hurayra. waxa uu ka mid ahaa fuqarada asxaabta kuwa aan waxba haysanin buu ka mid ahaa. waxa aynu ogsoonahay inuu mararka qaarkood gaajo daraadeed siduu isaguba ka warramay ku dhici jiray dariiq. marka cilmiga barihii dambe kolkuu ka warramayay iyadoo dadka qaarkood waqtiyadii dambe ay xaasideen oo ay yidhaahdeen akthara Abu Hurayra warkii buu badiyey, waxaan uu sheegayaa badanaa, ayaa wuxuu yidhi cilmiga waxa aan anugu ku soo xasiliyey cuud kale iyo xoolo kale maan raadin jirine wax yaroon calooshayda geliyo. marka idinkuna waa laga yaabaa inay iska shaqaysan jirteen, aniguna calooshaydaasuma wax yar u cuni jiray. waxaa jiray qolo ahlu sufa la odhan jiray oo asxaabtii markaan masaajidka agtiisa geli jiray ahaa. waranna way sidan jireen ay cadowga kula dagaalamaan iyo hub, kitaabka ilaahayna way faa'iidaysan jireen. ومنهم القراء وحنا كمدها لمنكي قرآن كآت كوية قاني النبي وعربت أو درات تضباطا كهاي اللي دلي سيدا درادات با وحيابها قفك أهرية تاريخ ذا وناكسن وريبية أيو كوكي هاي علمه. أرنت الصدحات وحويان علمه قفك وإلالية. العلم يحرسه والمال تحرسه. علمك أذوك إلالينيا حولها نأضاء إلالينيا. وأمر إسكام معروفه علمك السماوي أي عيبتك إلالينيا، عبادة دونك برتابوك إلالينيا، أخلاق دونك حماتوك إلالينيا، إن إلهي كقوضوك إلالينيا. مركو طبعا قفك كل رقم أيوه، لكن حوله وأذيك أركيه دوال لقوها وليه وحسابتي سيئو قفك حلك وإسكا ساريو aad bay u badan tahay waa ka habeenkii soo jeedaya si uu ilaaliyo. arinta afraad
وعلمك فضلكيس وكم وقنيا وحوي أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق أهل العلم وحكم إذا فضل قوله يا علم قبا إنه لهي مرخاتي قشري عند مرخاتي النقطة ذاتك عد الرئيس إلهي كدر سبحانه وتعالى قفك هذه ترى ما عد مرخاتي لقد قانا وعد مضنوي أما موسى إلهي بأوحر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قائما بالقسط إلهي يا ملائكتي سيئة قويها كدينتو وحي مرخاتي كيهين إلهي توحيد كيس يينو إلهي كليه عدل بيسانا آني جرين مرخاتي إلهي يكي ملائكتي يا صور راعي أقويها كي دينتا صور راعي لما أوران أولو المال ضدك مال كله أما لما أورانين أولو الأمر والمسؤولية مدحتني مدي لما شجينا أولو العلم بولاي مركا كل هدي مرخاتي جودي إلهي وراعي كيسي يكي ملائكته فضل ويقف لانت هايو دليل وحي هاي قفك علمك السماوي أنتو برتا كل رغميا قيمها أولي وحكم إذا وأرنت شناذا أن أهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر الله طاعتهم مدحت النمذو ذاتك مدح ذا إلهي وحي القرآن كي نقفر إن لا أقبله والله أطيعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهي كتلقات والرسول كيس كتلقات ذاتك مدح ذا هجامنت أنا كتلقات بولاي لماذا إسلامكم مركا آيات فسريا waxay ku fasiraan waa madaxda iyo culimada dadka markaa hogaanka haya iyo dadka hogaaminaya siyaasad ahaan iyo dadka ruux ahaan dadka u hogaaminaya qiyaadada ruuxiga ah ee kelmadoodu dadka ay jahaynayso labadaas ay ku fasireen culimada muslimiintu oo qolana waxay leeyihiin bayaankii iyo cadayntii xaq xujo ahaan lagu cadeynayo waa culimada qolana waxay leeyihiin fulintii xaqa in la hirgeliyo oo la fuliyo fi daakhili wal fil kharij dabada iyo gudaha iyaguna taasay leeyihiin marka laba kala maarmayo kala hadhaya ma aha sida daraadeed ba dhaqanka khulafadeeni waa wanaagsanaa dhaqankoodu wuxuu ahaa marka ay ummadda hogaaminayaan culimada ka ag dhawaan jiray ولو dhalinyaraba ha ahaadeen sidoo Cabdullah ibn Abbas sheegay Allah ka raali noqdo wuxuu soo dhaweyn jiray buuri anigoo dhalinyaradii kamida ayuu Umar soo dhaweyn jiray iyo rag xufaada ah ee Quraanka Ilaahay xafidsan markuu doonayo talaabo inuu qaado mas'uulka ummadda hogaaminaya wuxuu leeyahay Ilaahay muxuu arinta ka yiri rasuulku muxuu ka yiri fiqiga islaamiga muxuu ka yiri mowqifka shariicadu waa maxay si fulinta uu sameeyo iyo talaabada uu qaadayo ay u noqoto mid sax ah fadliga ahlul cilmiga waxa kamida anna ahlul ilm hum alqaimuna ala amri Allah ta'ala hatta taquma as-sa'a waxa uu noo sheegay nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam inta adduunyadu jirto ila qiyaamaha dadka xaq u taagan inay oofiyaan ay hirgeliyaan وحوي ضدك أهل العلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمره حتى يأتي الله بأمره حديث كي بخاري ومدني قيب كم بده حق يكون تاجنانيس هو يهرج لنا يا ونفي مالية وقت بوا يقوريا ومدة برياني جالسين يا إلى قيامة ويمانيس dadun baa mar walba diinta Ilaahay u taagan oo iyagu aan ku jirin kuwa dayacay buu nabigu sallallahu alayhi wa sallam Imam Ahmad rahimahullah waxa uu leeyahay markuu xadiidka fasirayo muhaddithiintu kamid aha illam yakunu ahla alhadith fala adri man hum anigu aqoonyahanka diinta yaqaan waliba cilmiga xadiidka hadaanay ahayn
dee ma garanaya buuri laakiin dadkaa uu nebigu sheegaya sala allahu calayhi wasalam waa dadka sunnaha rasuulka iyo axaadiidta nebiga laga soo warinaya u baxay inay dadka u soo shaandheeyaan ay u soo kala hufaan qaadiciyaad markuu sii fasiraya isaguna maqaaladda imaamu axmed waxa uu leeyahy araada axmed ahla sunnati waman yactaqidu madhaba ahli اlxadiid ahlu sunnaha dadka sunnada nebiga ku taagan iyo dadka caqiidadoodu saxan tahay weeyaan kuwa uu axmed ku fasira u jeedaa arrinta toddobaad cilmigan aynu isku dhiiri gelinayno fadligiisa inoo tilmaamaya waxa weeye nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam laba qof ayuunbuu ina faray ama inoo sheegay in la odhan karo ilaahow yaa sidooda kaa dhiga oo la majeeran karaa ama la kaman karaa labadaasun baad odhan kartaa ilaahow yaa sidooda ku raaciyo kala mid dhiga mid ka midii waxa weeyaan qofka laa xasada ilaa fitnayn xadiidkii macruufkaa kutubta ku arkayseen macnaha xasadkani waa kamashadii rajulin aataahu allahu maalan fasalladahu calaa halakati fi lxaq warajulin aataahu allahu xikmata fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha labada qof mid ka midii waxa mid qofku ilaahay xoolo siiyey oo maalqabeena qofkaasi waxa uu taagan yahay inuu maalkiisa ku bixiyo meelaha khayrka leh ee diinteennu ayna fartay ee diinta iyo dalka iyo dadkaba dan u ah xoolo waa leeyahay laakiin fasalladahu calaa halakati fi lxaq tasliidku wuxuu tilmaamayaa aad wuxuu ugu dadaalayaa inuu meelaha khayr kale maalkiisa ku maalgashado dhinac kastay tahayba ila waxa xaqaa waynu garanaynaa waa diinta ilaahay horumarkeeda barashadeeda dadkoo la gaadhsiiyo ummadoo lagu dhaqo goobaha diinta ilaahay lagu baranayo sida masaajidada iyo madaariska jihaadka wax alla wixii diinta ilaahay iyo xaqa horumarinaya uu taagan yahay qofkaas kaa waad odhan kartaa maalqabeenka ilaahay wixiisa aad siisay in la eg ku siiya maaha inuu ilaahay ka soo qaado maaha taas waa xaasnimo ee isagana ilaahay yaa intaa u daaya adigana intiisoo kale ku siiya si aad adiguna ugu bixiso siduu hebel u bixinayo oo kale ka kalena buu nebigu yihi waa qof ilaahay uu siiyey cilmi iyo xigmad dadku baraya kuna kala xukumaya fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha dadka uu xambaarinaya uu baraya samaaxaddii iyo macaankii diintu ay lahayd si ay u dhadhamiyaanna wuu ku kala xukumaya cidda iskhilaafta marka labadaa qof mid ka mid ah ayaa waxa uu noqday qofkii aqoonta diinta yaqaanay inaad odhan karto ilaahow yaa sidiisoo kale kaa dhiga nebiguna wuu ku hambaleeyey sala allahu calayhi wasalam arrinta sideedaad ee ka mida cilmigaa aynu isku dhiiri gelaynayne samaawiga fadligiisa waxa weeye inuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka diinta ilaahay barta ee u dhaga nuglaada ee naftiisa ku anface ummaddana gaadhsiiya waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay qof gobonnimo leh ama nebigu wuxuu ku shabahay dalsan soo ma taqaani dhulka qeyb meelaha qaarkood baa laha meeshaas waa meel dalsan ah oo dalkaasi waa dal wanaagsan tusaale ina siiyey markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xadiid bukhaari ku sugan min xadiidi abi muusa alashcari wuxuu la mid yahay buu uhi diintan ilaahay igu soo diray ee hanuunka iyo cilmiga ah roob da-ay oo wuxuu ku da-ay dhulka qeyb ka mid ah oo biyaha cabbaysa oo waxay leedahay harooyin iyo meelo qaydaraa oo waaweyn oo biyaha qabanaya marka biyihii ka soo da-ay cirka ee dhulkaa ku da-ay daaq fiican bay soo saareen ilaa dhulkii waa dhul wanaagsan oo biyaha cabbaya jiilaalkii waa lagu baxayaa xagaagii waa lagu baxayaa biyihiina dhulkani wuu qabtay oo 6 bilood 8 bilood sanadba ay haynayaan harooyinkaa waaweyni biyaha ummaddii meesha deganayd baadna way heleen biyana way heleen waa barwaaqo qaybi waa taa waa qayb ka mida dhulkii qaybta labaadna waxa weeyaan dhulka qayb qiicaana way simanta waaba diriba biyuhu way dhaafayaan meel biyuhu isku taagaanoo jidhaan iyo dhijaan iyo harooyin iyo waxa ma leh
markuu roobku ayaama da'sanaado kadib wax laga cabo ma leh wax baadiyo ka soo baxayana ma leh labadaa sidaas dhulku uu kala yahay waxa ka dhigan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam hanuunka iyo cilmigu ilaahay igu soo diray qofka qaatay iyo qofka qaadan waaye qofka qaatay dalsan kaa dheh qofka qaadan waaye baran waaye ku dhaqmi waayena waa dalxunkaasoo kale u la mid yihi waa tusaale aada u qaaliya oo nool oo nebigu wax inagu baraya calayhi salaatu wasalaam tusaalayaashana had iyo jeer waxaa lagu soo dhoweeyaa waxa la isu sheegaya fahmid in la fahmo ayuu nebigu inagu barayaa sala allahu calayhi wasalam cilmigu diiniga ah la baranayo noocyadiisa kala duwan caqiidada tafsiirka ama qur-aanka xadiidka iyo fiqiga laga soo saaray iyo culumta kale u adeegaysa ee aalada ama tuulka lagu furfurayo lagu fahmayo waxa weeye cibaado inta aad ku jirteed baranayso ha ka degdegin waa cibaado salaadu miyay dhammaataa ma dhammaanayso soomku ma dhammaanayo intaynu nool cibaadadu way jirtaa cilmiguna intaynu nool lahay ma laha in laga gudbo iyo in laga qalin jabiyo iyo in la dhaafo ma leh waa waxyaabaha ilaahay loogu cibaadaysto sidaa daraaddeed baa waa fadliga sagaalaade nebigu waxa uu tilmaamay ana tacalluma alcilmi dariiqun ila aljanna qofku intuu cilmi baranayo u socdo waxa uu hayaa waddadii jannada uu ku geli lahaa waddaduu jannada ku geli lahaa saasuu tilmaamaya xadiidka saxiixa ee abi hureyra uu warinaya saxiixa muslim ku sugan waman salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi طariiqa ila aljanna qofka waddo maraya cilmiga baranaya cilmigaa diiniga ilaahay wuxuu u sahlayaa waddo uu jannada u maro intee oo wadduu mar ayuu samaysanayaa ama intee oo albaab buu furayaa qofka cilmiga sharcigaa baranaya tuula xayaatihi culimadii hore saalixiintaa waa wanaagsanaa cilmiga kamay qalin jabin jirin kamanay gaboobi jirin kamanay weynaan jirin axmed ibnu xambal oo madhabta qoray la yaqaano xanaabilada la yidhaha madhabulxanaabila ayaa sheekheedii ahaa ayaa waxaa la arkay isagoo da-weyn oo weli sita qalinkii iyo tawaada ile iminka qalinkan birooga waxba laguma qori jirin berigaa hore dhibta yar qalinkii iyo tawaadiibu saa isu daraya xaashii waaweynaaba wax ku qoraya markaasay dhahan xataa anta ya axmed oo adiguna axmedoo weliba waxbaad qoraysa soo kan cilmigaaga caalamka o dhan wada gaadhay maqaaladiisii caankahayd guuro waxa uhi min almaxbarati ila almaqbara anugu markaan ka tegayo qalinkan iyo tawaadan markaan ka tegayo waa markaan xabaasha tegayo laakiin meelaan uga weynaanaya cilmiga waa lagu weynaadaa lagama weynaada buu leeyahy waana arrin runtii mudan inaynu culimada kaga dayanno dadkan odhanaya anugu ama jaamacad baan ka baxay ama kutubtii waan dhameeyey markaad dhammayseed dadka usii akhrii weyda ama adigu daalacan weyda waad ilaaweysaa aafadii cilmigaa kugu dhacaysa